ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಐ ಆಮ್ ಯೋರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಜೆನಿಫರ್ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್. This session is on managerial economics or business decision theories for the management students. It is also helpful for commerce students and also for MBA students and MCOM students. So today's class is mainly on a concept called as utility, upayuktate, tushti guna. We call it in different names. So before going into what we are learning, what is that, what is utility, in economic terminology, what does it mean? I will go on showing you some examples. Then we'll analyze what it is. ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಾಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ವಿ ಫೀಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್, ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್, we enjoy it, and all our tiredness is gone. We feel like having one more. So let me take the second cup. Taking the second cup increases my satisfaction level. I'll have it. Now think, there are 5 cups here. What will happen if I have one after the other? And suppose if I add one more additional cup into it, what is going to happen? So these are all the various concepts of utility. So let me give you one more example. You go to a stationery shop and you find a slate there. Do you have any utility of slate? Madam, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೀರಾ. You don't have any usefulness, you don't find any usefulness in buying a slate. Rather, you want to buy a book. You feel like buying a notebook if you really want to write your notes. So there are many things available in the market, or as consumer we see many things, but we don't buy all the things. We become very selective while purchasing or having or consuming any product. So come student, what are these things? Economically, what we can call it. So come, we'll start the session on concept of utility and diminishing marginal utility. ನನ್ನ ಇಂದಿನ ತರಗತಿ BBA ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ಇಳಿಮುಖ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್. Come students, we'll start the session. Come dear students, we'll start the concept utility concept. This is the second session for BBA first year second semester students. The subject is business decision theories. Yeah, we'll be learning in this session, particularly in today's class, we'll be learning on meaning of utility, the basic concepts of utility, and diminishing marginal utility. So ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ, ಇದರ ನಿಯಮಗಳು, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಲೆಕ್ಕಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. Utility, when we search in the dictionary, the simple meaning, in simple terms, it means usefulness. ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಯುಕ್ತತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ.
ಬುಕ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್. In economics, utility means power or capacity of a commodity or a service to satisfy a human want. So, economics ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ, ದ ಪವರ್ ಆರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಪವರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆ ಕಮಾಡಿಟಿಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ, ಯಾವುದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. As consumers, we buy only those goods we really want. Next, people buy only those goods and services that satisfy them. ನಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ, ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಥರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ different items will give different utility in different situations. Do you agree with this? Read it once again. Different items will give different utility in different situations. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸರಕುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಿನ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಿನ ಬಿಸಿಲು ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಥಂಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಿಫರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್. ಸರಕು ಒಂದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ರಿಗೆ ಈಗ್ಲೇ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ದು ನನಗೀಗ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. First, we'll keep it in mind. Utility is usefulness or the power or capacity of a commodity or a service so to satisfy the human want. Further, we'll move into the three important concepts that are involved in utility. So, ಮೂರು ತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಆರಂಭಿಕ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಇದು ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಆರಂಭಿಕ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಒಂದು ಲೋಟ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಫಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ? The utility derived by consuming first unit of a commodity. When we consume the first unit of that particular product, when I consume the first cup of coffee, I feel refreshed. So here I have given the same example. Having the first cup of coffee reduces the tiredness and refreshes. So that first cup cannot be replaced. So we'll move on further. Second one is total utility.
Now in the tray there were many cups, 5 cups were there. And I asked you what will happen if I drink one after the other all. It is nothing but total utility. A utility or satisfaction that a consumer gains by consuming all the units of commodity taken together. ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಅವನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. TU equals U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 up to UN, whatever is there. So that is nothing but total utility, sum of all the units of that particular commodity. So more a person consumes, larger will be the total utility. ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, all the cups of coffee together. ಟ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಪ್ ಇತ್ತು, 5 ಕಪ್ಗಳ ಕಾಫಿನ ನಾನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6ನೇ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆ 6ನೇ ಕಪ್ಪೇನೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ utility described as the extra satisfaction that a consumer derives from consuming additional 1 unit of commodity. So if the consumer gets additional 1 unit other than whatever he has, and the satisfaction that is measured, that is called as marginal utility. So it is utility added to the total utility ಅಂತನೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. We calculate it as follows: marginal utility equals change in total utility divided by change in the quantity of the commodity, or it can also be mentioned as marginal utility equals total utility of n objects minus total utility of n minus 1 objects. Next we'll move on to law of diminishing marginal utility. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ನಿಯಮ, ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what does this law states? The law is stated as follows: as consumers increase the consumption of any one commodity, keeping other things constant, the marginal utility of the variable commodity must decline. ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಉಪಭೋಗಿ ತನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲಿ, we obtain less and less utility from the successive units of a commodity as we consume more and more of it. So when we go on increasing having cup of coffees, one after the other cup, if I start deriving less and less of utility when I consume more and more of it. So this concept deals with consumer behavior. The consumer behavior, this I have already dealt in the session 1 of business vision theories. You can find it in the YouTube channel Vikasana, and also it is in the playlist of Jnananidhi, the session on consumer behavior. You can get more details about it. So this is the basis for consumer behavior. So next is, when the stock of goods for consumption increases,
the utility derived from it decreases. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಇಂಟೇಕ್ ನ ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So to continue some of the points and diminishing marginal utility, as a consumer consumes more and more of any one commodity, the total utility increases. See, ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The marginal utility derived by him from increased units goes on diminishing or reducing. ಆದ್ರೆ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ ಇನ್ಫರ್ಸ್ ದಟ್ every want needs to be satisfied only up to a limit. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, after that the intensity of our want becomes zero, and then this stage is called complete satisfaction point. After this, if I go on consuming more and more, the utility becomes negative. So this is what the law infers. Law tells that when a consumer consumes more and more of commodity, total utility increases, but marginal utility keeps on diminishing or reducing. So there should be a limit. After that limit, it becomes zero, and then it starts negative. At 0 point, it is the total satisfaction point. After that, if I consume additionally, then it is negative. It becomes, the utility becomes negative. What are the assumptions of this law? ಯಾವ ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ನಿಯಮ, ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ನಿಯಮ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಲೋಟಗಳು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸೈಜಿನ ಲೋಟ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಒಂದೇ ತರದ ಲೋಟ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್, ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಕಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ, ನಾನು 1 ಕಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ನಾರ್ಮಲ್. ability, mental status should be normal. So these are some of the assumptions. So assumptions andre ಊಹೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next is limitations or exceptions to the law of diminishing marginal utility. Exceptions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Exceptions ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ, ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ನಿಯಮ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತದ್ ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಕಾಫಿ ಮಗ್, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಅದು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಷರಬಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಒಂದು ಸತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹೋಗೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ರೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ದೋ ಬಳೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಜ್ರ, ಜುವೆಲ್ರಿ ಇಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಡ್ರಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್.
ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಯಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. Even same with the drug addicts, smokers. So that doesn't apply here. Changes in another person's stock, change in income. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಯುಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ initial utility, total utility, marginal utility, then law of diminishing marginal utility, what does it mean, what does the law states, and then at last we have seen the exceptions and limitations. Come students, now we will work out a problem. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗೋಣವಾ? Yes students, ಬೇಸ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ now. I have taken juice because it is hot summer. See the problem here. The letters or the numericals which are given in black are the problem. There are glass of juice and total utility. So one glass gives total utility of 12 units, second glass 20, third 26, fourth 30, fifth 32, sixth 32 and seventh 30. So this is the problem. What is the marginal utility, and show the diminishing marginal utility by plotting it in the graph. So now the column MU is the calculated one. We start with the solution by calculating marginal utility. Marginal utility na ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, first one will remain as it is. There are 12 for the first class, so it has remained as it is. Next 20 minus 12 will give us 8. 26 minus 20 is 6. 30 minus 26 4. 32 minus 30 is 2. 32 minus 32 is 0, and 32 minus 30 is minus 2. So this is how we calculate marginal utility. So marginal utility find out ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ graphical mode ಅಲ್ಲಿ plot ಮಾಡಿದಾಗ we will get the graph like this. See the yellow color line graph. Are you seeing it? The yellow color line graph represents total utility. It represents total utility. The orange color straight line upward trending graph shows increase in the glasses of juice 1 to 7. You can see the orange color line. Marginal utility, what we just calculated, is represented and plotted in the green line. I'll just go on explaining how to plot it. First one, for total utility ಹೇಳ್ತೀನಿ. First glass. So ಇಲ್ಲಿ corresponding ಆಗಿ first at the point 12. Next second 2 20. Second glass 2 and 20. Next third glass at 26. Like this we have to plot all the points of total utility and join it. We will get total utility curve. To plot marginal utility, the first glass with marginal utility 12. So first with the 12, and then second with the 8, and third with the 6, fourth with the 4, and fifth with the 2, and at 6th it is 0, and for 7 it has come down at minus, so it is minus 2. So this is nothing but marginal utility curve or diminishing marginal utility curve.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 - 12 8, 26 - 26 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಂತರ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 112. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. This point you are seeing at the glass 6, the marginal utility is 0. This is nothing but the total satisfaction point. At this point, the total utility will be highest. Illi 32 ide nodi. 6th glass gives 32 total utility with marginal utility 0. When there is marginal utility 0, the total utility will be at the highest. Afterwards, if the additional units are consumed, then it moves into negative. Marginal utility becomes negative. Hope you have understood. Now, the same type of problem, one problem I have given it for you to solve. See, work out. Draw the utility curve for the following data and mark the initial utility, point and number of apples where mu is negative. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತರಗತಿ ಮುಗಿತು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮರಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಮರೈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ what is the meaning of utility, that is usefulness or the power or the capacity of a commodity to satisfy the human want. Then we dealt with the three major concepts of utility. I kept on giving you the examples of these coffee mugs. So this is my first mug, that is initial utility. So initial utility Arambika Tusti Guna. Second or third or fourth or fifth will become my total utility, Ottu Tusti Guna. Additional 1 cup when I have added, it becomes marginal utility, Simanta Tusti Guna. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ, ಅದರ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತನೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ we have also solved a problem on diminishing marginal utility. Hope you have understood and it was helpful to you. Thank you dear students for attending the class. Meet you in the next session. Thank you.